everyone, welcome back to our channel Smarter Everyday Over Learning Spoken English Classes. Dear students, this is our next session of the Spoken English classes. In this session we are going to learn about simple past tense. Okay, ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ మొత్తం ఫినిష్ అయింది అండ్ దానిలో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇవి 4 టైప్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ this is our today's session about past tense. Okay, generally మనం past tense లో sentences ఎప్పుడు చెప్పాలి అంటే ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఆ యాక్షన్ అనేది మనకి ప్రీవియస్లీ ఫినిష్ అయి ఉండాలి. ఓకే, అండ్ మనకి ఈ పాస్ట్ టెన్స్ కి వచ్చేసి మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే మన సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేసి చెప్తాం కదా, దానికి మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే జస్ట్ లెట్ us see about the structure of the past tense. Subject plus V2 plus object, simply only subject and verb second form plus object. Okay, and here subject plus V2 form, simply మనం ఎలా చెప్తామంటే I wrote a letter, simply మనం V2 form, write V2 form wrote కదా, V3 form written and writing is the V4. Here we have to use only V2, the second form, V2 form, verb second form for this past tense, right? Let's see. I, you, we, they, he, she, it and any names. ఏదైనా మనం నేమ్స్ యూజ్ చేసి చెప్పినా కూడా సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో మనం ఇవన్నీ తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినప్పుడు అండ్ వర్బ్ ఫామ్ లో మాత్రం V2 ఫామ్ నే యూజ్ చేస్తాము. సింప్లీ యూ కెన్ బ్లైండ్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే V2 form we can use after the subject. And here some hints I'm going to give you. అవేంటి అంటే ago, yesterday, last night and in the year. మన ఏదైనా ఇయర్ మెన్షన్ చేసి సెంటెన్స్ చెప్పినా కూడా ప్రీవియస్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఫినిష్ అయిన విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు కూడా మనం ఈ సింపుల్ పాస్ట్ లో ఎలా కన్వే చేయాలనేది చూద్దాం. జస్ట్ లెట్ us see some more examples for this. I saw him a few minutes ago. Here you can see within brackets what I have written. C is the V1 form, right? C is the V1 form and sa is the V2 form. Here in the simple past tense what I have to take, that is sa. I saw him a few minutes ago. This is the past tense. మనం previously finish అయిన విషయం గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి I saw him a few minutes ago అని చెప్పాను. And the next one, Raju did his homework last night. Here you can observe after did is the V2 form of do. Okay, do is the V1 form here, did is the V2 form. Raju did his homework last night. Last night కంప్లీట్ అయిపోయిన విషయం గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు కన్వే చేస్తున్నాము. So you can use the sentence in past tense, right? Let's see the next one. India won freedom in 1947. Okay, here one is the V2 form. Here verb form one is the V2 form and the next one here win is the V1 form, right? And let's go for the next one. For suppose simple examples చూద్దాం. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి I, you, we, they, he, she, it and any names. మనకి ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో అయితే I, you, we, they కి ఒకటి వస్తుంది వర్బ్ ఫామ్ లో అండ్ he, she, it కి చేంజ్ అయిపోతుంది. అండ్ సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ V2 ఫామ్. మనకి దీనిలో ఏది వచ్చినా కూడా దీనిలో మాత్రం వర్బ్ ఫామ్ ని V2 ఫామ్ లోనే మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్? మీరు బాగా బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ వెరీ ఈజీలీ. లెట్స్ సీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్. హియర్ you wrote a letter to your friend last night. Okay, that is the example. You wrote a letter, simply you wrote అనేది V2 form. And we played cricket. We played V2 form. Play, played, playing. Okay, and we played cricket last night and last evening, right? And next one is they slept last night and they slept. He read the newspaper. Okay, he read the newspaper.
ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇంకా సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం సింపుల్ పాస్ట్ లో ఎలా చెప్పాలి అండ్ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ క్వశ్చనింగ్ కూడా పాస్ట్ లో మనం ఎలా వేయాలి అనేది సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. Let's see here some more examples for this. And dear students, if we want to say the negative sentence, ఇప్పటి వరకు మనం పాస్ట్ టెన్స్ లో ఒక జనరల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ చూసాము. అండ్ ద సేమ్ సెంటెన్సెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ నెగటివ్ టెన్స్ లో నెగటివ్ ఫార్మ్ లో ఎలా చెప్పాలి అనేది చూద్దాం. అండ్ జస్ట్ వీ కెన్ సే ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ here. I have written here subject plus did not plus V1 plus object. Here we can observe some important point. In the main sentence there is no V1 form, right? There is no V1 form. And why? Because here you can see only the subject and V2 form and the object. But in the negative form, in the negative way, in the past tense, if you want to convey the message to everyone, you can use here V1 form besides did not. Here did అనేది వచ్చింది కాబట్టి did పక్కన ఎప్పుడు V1 ఫామ్ నే యూజ్ చేస్తాము. ఈవెన్ did యూజ్ చేసినా did not యూజ్ చేసినా కూడా V1 ఫామ్ నే యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఒకటి జనరల్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, లెట్స్ సీ బై యూజింగ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ సెంటెన్సెస్. షీ రోట్ ఎ లెటర్ అని చెప్పాను ఒక సెంటెన్స్. షీ wrote a letter. And if you can say that sentence in negative way, she wrote a letter, she did not write a letter అని వస్తుంది. ఓకే, wrote a letter, wrote అనేది V2 form కదా. Here she did not, write is the V1 form, first verb form, first one. Write is the V1 form. V1 form ని యూజ్ చేసి మనం నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ ని చెప్తాము. And the next one is he went to school. Go, went, gone kada, 3 forms. Go, went, gone. He went to school adi past tense cheppanu. And the same sentence in negative way, he did not go to school ani vastundi. Enduku ante ఇక్కడ did not వచ్చింది కాబట్టి went కి V1 form ఏంటి? go కదా. So he did not go to school అని చెప్తాం. Right, and the next one is I wrote a letter. I did not write a letter. Okay, right, and next one questioning. మనం క్వశ్చనింగ్ ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ చూసాము అండ్ మెయిన్ స్ట్రక్చర్ చూసాము, నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ కి స్ట్రక్చర్ చూసాము. నౌ ద క్వశ్చనింగ్ did plus subject plus V1. did subject V1 వస్తుంది. Let's see some more examples. The best example is she. Right. Next sentence is she didn't see you yesterday. అని ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాము. దీన్ని did she see you yesterday? ఆమె నిన్ను నిన్న చూసిందా అని క్వశ్చన్ చేసాం. అండ్ in another way, didn't she see you yesterday అంటే ఆమె నిన్ను నిన్న చూడలేదా అని వస్తుంది. didn't she see you? అండ్ మనం did you understand అని క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదా ఏదైనా లెసన్ చెప్పినప్పుడు. కానీ స్టూడెంట్స్ ని మనం did you understand అని అడుగుతాం, అది నీకు అర్థమైందా అని. అలా కాకుండా didn't you understand అని అడిగితే నీకు అర్థం కాలేదా అని. didn't you understand, didn't you. ఓకే, did not ని మనం ఇక్కడ didn't అని చెప్తున్నాను అంతే. no more difference in that. And did you take my pen? next example, did you take my pen yesterday? నిన్న నీవు నా పెన్ తీసుకున్నావా. అండ్ నెక్స్ట్ didn't you take my pen yesterday? నిన్న నువ్వు నా పెన్ తీసుకోలేదా అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ విధంగా మనం క్వశ్చనింగ్ అనేది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్పొచ్చు ఈజీగా. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, did you write a notes? did you write a notes? ఓకే, didn't you write a notes అంటే నువ్వు నోట్స్ రాయలేదా అని. did you write a notes అంటే నోట్స్ రాసావా అని. ఓకే, didn't you write, did you write. Okay, I hope you understand. And the next one, the simple past is used to indicate an action completed in the past. చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ లోనే. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ కంప్లీట్ అయిపోయిన యాక్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ లో దాన్ని మనం కన్వే చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఆఫెన్ అకర్స్ విత్ అడ్వర్బ్స్ ఆర్
adverb phrases of the past time. మనం దీనిలో adverbs యూజ్ చేసినా adverb phrases యూజ్ చేసినా అది మాత్రం మస్ట్గా పాస్ట్ టైంలోనే ఉండాలి. ఓకే, let's see the example for this. The steamer sailed yesterday. Okay, the steamer sailed yesterday. A steamer yesterday sail స్టార్ట్ అయింది అంటే నౌకాయానం ప్రయాణించింది అని. అండ్ ఇది సేమ్ సెంటెన్స్ మనం నెగటివ్లో చెప్తే ద స్టీమర్ డిడ్ నాట్ సెయిల్ ఎస్టర్డే. ఓకే, నిన్న స్టీమర్ అనేది ప్రయాణించలేదు, నౌకాయానం అది స్టార్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్తాం. అండ్ క్వశ్చనింగ్లో అయితే కనుక డిడ్ ద స్టీమర్ సెయిల్ ఎస్టర్డే, ఇక్కడ కూడా మనకి సెయిల్ అని యూజ్ చేశాను. సెయిల్డ్ అనేది V2 ఫామ్ యూజ్ చేయలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద V1 ఫామ్, ఎందుకంటే డిడ్ నాట్ తర్వాత V1 ఫామే యూజ్ చేశాను. అండ్ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ రిసీవ్డ్ హిజ్ లెటర్ అ వీక్ అగో. ఓకే, ఒక 1 week అగో, ఒక వారం క్రితం నేను తన నుంచి లెటర్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాను, స్వీకరించాను. అండ్ if the same sentence in a negative form, I did not receive, ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి received అని అనకూడదు. I did not receive his letter a week ago. ఓకే, అండ్ క్వశ్చనింగ్లో చూస్తే did I receive his letter అని క్వశ్చనింగ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, she left school last year. ఇక్కడ లెఫ్ట్ అనేది V2 ఫామ్ ఆఫ్ లీవ్కి V2 ఫామ్ అనమాట. షీ లెఫ్ట్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్ తను స్కూల్ని విడిచిపెట్టేసింది. అండ్ షీ డిడెంట్ లీవ్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ చూడండి డిడెంట్ లీవ్ అని యూజ్ చేశాను. లీవ్ ఈజ్ ద V1 ఫామ్ హియర్. షీ డిడెంట్ లీవ్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, అండ్ క్వశ్చనింగ్ చూస్తే డిడ్ షీ లీవ్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్ అని క్వశ్చన్ చేస్తాం. డిడ్ షీ లీవ్ ద స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్, రైట్. అండ్ sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases the time may be either implied or indicated by the context. Let's see the examples, then you can understand very easily. I learned Hindi in Nagpur. Okay, I learned Hindi, ikkada I learned anedi V2 form. I is the subject, Hindi in Nagpur, that is the object. And I did not learn, okay, నెగిటివ్లో చెప్తే I did not learn Hindi in Nagpur. And did I learn Hindi అని క్వశ్చన్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ I did not sleep well. that is about last night గురించి మనం చెప్తున్నాము. I did not sleep well. ఓకే, అండ్ పాస్ట్ ఇది నెగిటివ్లో ఉంది కదా, దీన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్లో నార్మల్ జనరల్ సెంటెన్స్ చెప్తే కనుక I slept well last night. ఓకే, జస్ట్ సింప్లీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ స్లెప్ట్ అనేది V2 ఫామ్, I slept well అని వస్తుంది. ఓకే, రైట్. అండ్ హియర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ జస్ట్ I want to share with you. The simple past is also used for past habits. మనం పాస్ట్ హ్యాబిట్స్లో కూడా చెప్పాలి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ని యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. He studied many hours yesterday. పాస్ట్ హ్యాబిట్ ఇది. హీ స్టడీడ్, చాలా ఎక్కువ గంటలు తను ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ హీ స్టడీడ్ మెనీ అవర్స్ ఎవ్రీ డే, నాట్ ఎస్టర్డే. హీ స్టడీడ్ మెనీ అవర్స్ ఎవ్రీ డే. అండ్ షీ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ an umbrella. దిస్ ఈస్ అ పాస్ట్ హ్యాబిట్. ఓకే, షీ క్యారీడ్ an umbrella అని చెప్పొచ్చు, షీ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ అని చెప్తాం. ఓకే, రైట్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇది గడిచిపోయిన పనిని తెలియజేయడానికి యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను. దీనిలో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ టైం అనేది మెన్షన్ చేయడం మస్ట్. ఎప్పుడు జరిగింది, ఆ యాక్షన్ ఎప్పుడు ఫినిష్ అయింది అనేది టైం మనం ష్యూర్గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ద పాస్ట్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ అన్ యాక్షన్ that took place sometime in the past. డిస్కస్ చేసాము. అండ్ హింట్స్ కూడా, అండ్ అగో, ఎస్టర్డే, ద లాస్ట్ నైట్, లాస్ట్ వీక్, అండ్ ద ఇయర్, ఏదైనా ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు, అండ్ ఇన్ ద 20th century ఎట్సెట్రా. అలా మనం ఏదైనా ఎగ్జాక్ట్లీ టైం మెన్షన్ చేసి చెప్పినప్పుడు కూడా సింపుల్ పాస్ట్లో మనం ఈజీగా కన్వే చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ యూ క్యాన్ సీ దే లెఫ్ట్ ఫర్ మద్రాస్ ఎస్టర్డే. ఓకే, హియర్ లెఫ్ట్ ఈస్ ద V2 form
and leave is the V1 form. So did they leave for Madras yesterday అని క్వశ్చన్ చేస్తాం. వాళ్ళు నిన్న మెడ్రాస్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారా. ఓకే, డిడ్ దే లీవ్ అని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దే డిడ్ నాట్ లీవ్ ఫర్ మెడ్రాస్ ఎస్టర్డే. ఓకే, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ Shakespeare wrote plays in the 17th century. Here wrote is the V2 form for this, write is the V1 form. Did Shakespeare write plays in the 17th century అని క్వశ్చన్ చేస్తాం. అండ్ దీనిలో నెగటివ్ ఫామ్ చూసాం కదా, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ నాట్ ప్లస్ V1 అని. హియర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. I did not write, we did not go, you did not write, they did not write అని ఇలా సమ్ మోర్ did ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 ఇలా మనం చెప్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చనింగ్ ఫామ్, డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 అని డిస్కస్ చేశాం కదా. సో డిడ్ తర్వాత మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. హియర్ V1 ఎప్పుడు చెప్పుకున్నాం, డిడ్ తర్వాత V2 ఫామ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదని డిస్కస్ చేసాము. సో డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1. హియర్ డిడ్ యూ స్మోక్ అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. డిడ్ యూ స్మోక్, డిడ్ దే స్మోక్, అండ్ డిడ్ హీ స్మోక్, డిడ్ ఐ స్మోక్, డిడ్ వి స్మోక్. ఇక్కడ నేను సేమ్ వర్బ్ తీసుకున్నాను. అండ్ డిడ్ రవి స్మోక్. ఓకే, అండ్ డిడ్ దే ప్లే చెస్ a few minutes ago. Okay, dear learners, this is about our today's session on tenses, simple past tense. Okay, up to now మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి ఈ క్లాస్ లో, జస్ట్ వీ క్యాన్ రీకాల్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్, అండ్ మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని మన సెంటెన్సెస్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెగటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చనింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, దానికి కూడా మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మీ ఒపీనియన్ అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ కన్వే యువర్ ఒపీనియన్ అండ్ యూ కెన్ కన్వే యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్. Okay, please subscribe to this channel for my further updates. ఇంకా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టెన్సెస్ ఏంటి, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ గ్రామర్ పార్ట్ ఏంటి నేను క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైతే యూ క్యాన్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మై ఫర్దర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.